सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ईशावास्य उपनिषदर षष्ठ कक्षा को अपमान समस्त स्वागत। आम प्रथम 7टी मंत्र पाठ करिया। ओम ईशावाचमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधकस्यचित् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतगुं समाः एवं त्वयि नन्यथातोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः त्यागंस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्मोहनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जगीयः नैनं देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् अत्यति तिष्ठति तस्मिन्नपमातरिष्वा दधाति तद्देजति तन्नेजुति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विद्युत्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वमनुपश्यतः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वमनुपश्यतः। हरि ओम। वर्तमान पर्यंत आमे माने चतुर्थ मंत्र पर्यंत देखिचंती। प्रथम मंत्र रे सत्य माता कैवल्य मुक्तिर साधना देइथिले। तापई साधक बहुत उच्च स्तर साधक हवा दरकार अच्छी साक्षात कैवल्य मुक्ति मिलिबो। द्वितीय मंत्र रे प्रथम मंत्र पाई जे ज्ञान ग्रहण पाई जार सामर्थ्य नहीं से द्वितीय मंत्र अधिकारी हेबे कर्मयोग करिवे कर्मयोग पालन करी शतायु हेबे मन को निर्मल करिवे आत्मज्ञान होई योग्य हेबे। द्वितीय मंत्र रे एमती कथा थिला। तृतीय मंत्र रे दुईटी मार्ग वैदिक जुगरे थिला। तो गोटे कहा होची ज्ञान आ गोटे होची कर्म। ए दुईटी कर्म रे ए दुईटी रास्ता रे जे न चलला से ताको अमार्गगामी बोली कहगला। से रास्ता रे नाही तेणु से भली व्यक्ति पाई तार परिणाम कौन हम से अमार्गगामी को निंदा कराला। चतुर्थ एवं पंचम मंत्र रे जो ईशावास्य उपनिषद ईशावास्य कथा कहगला जो ईश्वर तत्व द्वारा ये समग्र जगत को आच्छादन करो बोली कहगला जो आत्मतत्व द्वारा ये समग्र जगत को आच्छादन करो बोली कहगला तार लक्षण कौन आम केमती अनुसंधान करवा केमती ताकू अनुभव करवा। 4 नंबर और 5 नंबर मंत्र रे ताकू समुदाय भाव में 13टी लक्षण द्वारा बताई। मु गत थर आपण मानकु 4 नंबर मंत्र रे 6टी लक्षण कहूली किए ताकू 7टी लक्षण बोले मत कहते कहीं कहते ताकू देखेबी। और 6 नंबर मंत्र रे सॉरी 5 नंबर मंत्र रे 3 पेयर अपोजिट लक्षण बा 6टी लक्षण दिखाई 7, 6, 13 ये लक्षण मान द्वारा आत्मानुसंधान कर ले आत्मा को कौन से विदित और अविदित ठार भिन्न ताको आम सीधासख भाव में डिफाइन करें व्याख्या करें। तेणु
ଏଇଭଳି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମିନ୍ସରେ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ସତୀ ମାତାଙ୍କର ନିୟମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ 7ଟି ଲକ୍ଷଣରେ କ'ଣ କି ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସତୀମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି। ଗୋଟିକୁ କୁହନ୍ତି ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ, ଗୋଟିକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ, ଗୋଟିକୁ କୁହନ୍ତି ନେତି ନେତି ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଯେଉଁପରି ସେହିପରି କହିବା, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଟି କହିବା, ସେଇଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। ତଟସ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଗତ ଥର କହୁଥିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସାକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ବୋଲି। କହିଲେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ସାରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଏ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଉଛି, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେବି, ଏ ଗଛ ଦେଖୁଛ ନା? ନା ହଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଅମୁକ ଡାଳ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଡାଳ ଅଛି ଦେଖିଲ? ନା ହଁ ଦେଖିଲି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଡାଳ ଅଛି ଦେଖିଲ? ନା ହଁ ଦେଖିଲି। ହେଲେ ଦେଖ ସେଇ ଡାଳ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡାଳଟି କେଉଁଠି ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି କେଉଁଠି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ। ସେପରି କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଖରୁ ଥାଇ ଆମେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ସାକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଇଙ୍ଗିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ନେତି ନେତି ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଦେହ ନୁହେଁ, ମନ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, କ'ଣ ଆଉ ଦେବେ ନା ଏ ସବୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମସତ୍ତା। ହେଲେ ନେତି ନେତି, ଯଦି 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଦାମ ଶ୍ୟାମ ବାବୁ। ଶ୍ୟାମ ବାବୁ କିଏ? ଜଣେ ଲୋକ ଗଲା, ଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାବୁ, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି, ନା ସେ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଗଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ତା'ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବାବୁ ଯିଏ ଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ତୃତୀୟ ବାବୁ। ତାକୁ ନେତି ନେତି ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ, କେତେବେଳେ ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣ, କେତେବେଳେ ନେତି ନେତି ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଆତ୍ମାରେ ନାମ, ଜାତି, ଗୁଣ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ନାମ, ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା, ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାନ୍ତା। ବିଶେଷ କାହା କୁହନ୍ତି? ନହେଲେ ନାମ ନିଜେ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯାହାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ନାମରେ ହେବ କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋରୁଟା ଆସିଛି। ଗୋରୁ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଲା। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜାତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ବତାଯାଇପାରିବ। ନାମ, ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା କହିଲେ ସେଇଟା ଖଟା ଜିନିଷଟା, ମିଠା ଜିନିଷଟା। ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇପାରେ। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଡାକ୍ତର ଆସିଲେଣି କି ନାହିଁ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲା। କ୍ରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ଏ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏମିତି, ତାର କୌଣସି ନାଁ ନାହିଁ, ଗୁଣ ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ନିହାତି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ, କହିବେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଏ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭରସା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସତ୍ୟ ମାତ୍ରା, କେତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଯିବ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କୁହେ ହଉ, ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ପରେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିବେ?
କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ଏ ଶ୍ୱାସକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଶ୍ୱାସକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ ହେବ ସବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଭଗବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୁତିମାତାର ହିଁ ଅନୁସରଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ, ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଏକ, ସେଇଠି ପ୍ରମାଣ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ସବୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ମହନୀୟତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସାଧନାକୁ ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିମାତାକୁ ଶ୍ରୁତିମତ ତର୍କ ଅନୁସନ୍ଧିତା ଏବଂ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ 7ଟି ଲକ୍ଷଣ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅନେଜତ ଏକମ୍, ଏଜ୍ରି ମାନେ କମ୍ପନି, ହେଲେ କ'ଣ ଚଳନ, ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ଚଳନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଚଳନ ନାହିଁ? ଆତ୍ମା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ, କେଉଁଠି ସିନା ନଥିଲେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସବୁଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱରେ କୌଣସି ଚଳନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚଳନ ଯେଉଁଠି ହେଇପାରୁନାହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେ କାହା ଭିତରେ ରହିବେ? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠୁ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଫେର କ'ଣ ଏଜ୍ରି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱଅବସ୍ଥା ପ୍ରଚ୍ୟୁତି ବର୍ଦ୍ଧିତମ୍, ହେଲେ ନିଜ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଆପେ ଆପେ ବିକାରୀଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଚ୍ୟୁତି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ କ'ଣ ନା ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଚ୍ୟୁତି ହେବାର, ବିକୃତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ବୁଝିବା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ମୋ ଶରୀରଟି ବଦଳିଲା, ମୋ ମନ ବଦଳୁଛି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଦଳୁଛି, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ବଦଳୁଛି, ସବୁ କଥା ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବିକାରୀ ସତ୍ତା ଗୋଟିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା। ହେଲେ ସବୁ ବଦଳୁଥିଲା ବେଳେ ଯିଏ ଏହା ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ସେ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। କେମିତି ମରିବ? ସେଠି ଶରୀରର କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯଦି କିଛି ବଦଳୁ ନାହିଁ, ସେ ଫେରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବି କେମିତି ବଦଳିବ? ଆର ବଦଳିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଇଶା ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା, ଆତ୍ମସତ୍ତା ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯାହା କୁହାହେଉଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱଟି, ସେଇଠି କଥା ଆପଣ ଏଇପରି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦରୁ। ଫେର ଏକମ୍, ଏକ ମାନେ କ'ଣ? ଏତି ଏକମ୍, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଛି। ଯେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଟି, ଏକ କହିଲେ 5ରେ ମଧ୍ୟ ଏକଟା 5 ଥର ମିଶିଲେ ହେବ, 5 × 1 କହିଲେ ବି ହେବ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେମିତି ସର୍ବଗତ, ଏକମ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛି, ତାକୁ ଏକ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କ'ଣ କମନ୍ ହେଇକରି ରହିଛି, ତାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିକରି ଅଛି, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁଟି କିପରି ହେବ, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏକମ୍ ମନସଃ ଯବିହ, ମନସଃ ଯବିହ ଯବିହ ମାନେ ବେଗବାନ, ଜଗତର ମାନେ ବେଗବାନ। କିନ୍ତୁ ମନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆହୁରି ଗତିମାନ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କ'ଣ, ମନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ, ମନର ଗତି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବୋଲି। ମନର ଗତିଠୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଗତି ଅଧିକା। କ'ଣ ନା ଆମେ ମନ ଏବେ କହୁ କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ କଥା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ବା ମୋ ମନଟି କ'ଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା? ଯଦି ମୋ ମନଟି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା, ତାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲାନି ସେ ମନଟି।
ଯଦି ନ ରହିଲା ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? ସେ ମନଟି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମନଠାରୁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଯେଉଁ ମନଠାରୁ ଆତ୍ମା କେମିତି ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା? ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କଲାବେଳକୁ ଯଦି ଆତ୍ମସତ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଷୁପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମନକୁ ବୋଧେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେ ମନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି, ସେ ମନଟି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ହିଁ ସେ କାମ କରୁଛି। ମନଠାରୁ ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେବାହା ନ ଆପ୍ନୁବନ୍, କହିଲେ ଦେବତାମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତା? ଆପଣ କେହି ଉପନିଷଦ କହୁଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ପାଇଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଦେବାହା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେବତା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ କଥା କୁହା ହେଉନି। ଦ୍ୟୋତନା କିଛି ଦେବକ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ। ହେଲେ ଦେବାନ ବିଷୟ ନ ଭବତି, ହେଲେ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ତେବେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କହିଲେ ମନର ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ, ଭାବିଲେ ଏଇଠି ଆତ୍ମା ବୋଲି, ତେବେ ଏଇଠି ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପୂର୍ବମର୍ଶତ ଦେବାହା ନ ଆପ୍ନୁବନ୍, ପୂର୍ବମର୍ଶତ ବୋଲି ମୁଁ ଗଲାଥର ଗୋଟିଏ କରି କହିଦେଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ କରି କହିଲେ 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ହେବ। ପୂର୍ବମର୍ଶତ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁଟି ନା ଯଦି ଆଗରୁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଟା ଆଗରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକାଶ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା। ଆକାଶ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇକରି, ଆପଣ ଯେତେ ଜୋରରେ ଗଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆକାଶ ଆଗରୁ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ପୂର୍ବମ ଅର୍ଷତ। ପୂର୍ବମ ଅର୍ଷତ ମାନେ ସେ ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରେ ସେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିକି ଅଛି, ସେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କଥା। ପୂର୍ବମ ଅର୍ଷତ, ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିକି ଅଛି। ତଦ୍ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ ଅତ୍ୟେତି ତିଷ୍ଠତି, ବୋଲେ ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ୍, ବୋଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ, ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି କ'ଣ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତିଷ୍ଠତି ଅତ୍ୟତି, କହିଲେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସିଏ କୁଆଡ଼ୁ ନ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ବି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବସର ଲାଗୁଥିବ। କ'ଣ ସେ ତା ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଥାଇକିରି ସେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ବି ସେ ଆଗରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଯେହେତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯେଉଁଠି ନ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଆଗରୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ ଧାବତଃ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜୋରରେ ଆଉ ଯେତେ ଆତ୍ମଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି ଅତ୍ୟତି, ହେଲେ ସେ ସ୍ଥିର ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଏ କଥା 6ଠ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଗଲା। ତସ୍ମିନ୍ ଅପହ ମାତୃସ୍ୱ ତଥାତି, ତସ୍ମିନ୍ ମାନେ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ, ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ମାତୃସ୍ୱ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମାତରି ସ୍ୱୟତି ଗଚ୍ଛତି ଇତି ମାତୃସ୍ୱ, ବାୟୁ ମାନେ ଆକାଶ ଚର ବାୟୁ। ବାୟୁକୁ ସେ ଅର୍ଥ କଲେ କ'ଣ ନା, ବାୟୁ ମାନେ ଯାହା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ। କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ କିଏ ଦେଉଛି ନା, ଫେର ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ପୌରାଣିକ ଭାଷାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବା ବେଦାନ୍ତର ଭାଷାରେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭରେ ମାତୃସ୍ୱ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ହେଲେ ମାତୃସ୍ୱ ଅପହ ଦଧାତି, ଅପହ ମାନେ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ।
ଆଜ୍ଞା ଅପମାନିତ ହେଉଛି ପାଣି ମାନେ ଜଳ ମାନେ ଜୀବନ। ତେଣୁ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦିଶଙ୍କର ବହୁତ ସମାଧାନ କରି କହିଲେ ସେ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜି। ଦଧାତି ମାନେ ବିଭଜତି, କିଏ କ'ଣ କାମ କରିବ। ଅଗ୍ନିକୁ କହିଲେ ତୁ ଦହନ କାମ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ, ଆଉ ବାୟୁକୁ କହିଲେ ତୁ ବହିବ। ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାମ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଧାନ କଲେ ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ବି ଦେଲେ। ବିଦଧାତି, ଦଧାତି ମାନେ ବିଭଜତି କହିଲେ କର୍ମର ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କର୍ମଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମର ବିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଫଳ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଏମିତି 7ଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିରେ ବି ବହୁତ ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ତସ୍ମାତ୍ ବାତଃ ପବତେ ଭୀଷୋଦେତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭୟରେ କ'ଣ ନା ତସ୍ମାତ୍ ବାତଃ ପବତେ କହିଲେ ପବନ କାମକୁ ବହୁଛି। ଭୀଷୋଦେତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଛୁଟି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାମ ତାଙ୍କର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଧାନ। ଏମିତି ଏଠି 7ଟି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 4 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତଦ୍ଦେଜତି ତନ୍ନେଜତି ତଦୂରେ ତଦନ୍ତିକେ ତଦନ୍ତରସ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୟ ତଦୁ ସର୍ବସ୍ୟାସ୍ୟ ବାହ୍ୟତଃ। ତତ୍ ଏଜତି ତତ୍ ନ ଏଜତି କହିଲେ କ'ଣ? ଆତ୍ମସତ୍ତା କହିଲେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଆତ୍ମା ଚାଲେ ଆତ୍ମା ଚାଲେ ନାହିଁ। ଅତି ସରଳ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଚାଲେ ଆତ୍ମା ଚାଲେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗତି କରେ ଆତ୍ମା ଗତି କରେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅନେଜତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ କୌଣସି ଚଳନ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ କ'ଣ ପରେ ଏଜତି ନ ଏଜତି, ଏବେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏଜତି ନ ଏଜତି ତଦେଜତି ତଦୂରେ ତଦନ୍ତିକେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତଦ୍ ଅନ୍ତିକେ ବହୁତ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୂରରେ ଅଛି, ବହୁତ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତଦ୍ ଅନ୍ତରସ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୟ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅଛି। ତଦୁ ସର୍ବସ୍ୟ ଅସ୍ୟ ବାହ୍ୟତଃ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ କେନ ଉପନିଷଦରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କି ଏ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ପରମ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆସିଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଭ୍, ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟିକଲ, ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ୱେଭ୍ ଆଉ ପାର୍ଟିକଲ କହିଲେ କେତେବେଳେ ସେ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର ସେ ତାର ଗୁଣଧର୍ମ ଦେଖାଉଛି। ହେଲେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପରେଚରରେ ପାସ୍ କରୁଛି, ଯଦି ସେ କ'ଣ ଦାଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ହଁ ଲାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଲାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଇନ୍ କର୍ଭଡ୍ ପାଥ୍, କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଉଛି? କହିଲେ ଲାଇଟ୍ର ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଯେମିତି ହେଇଗଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଲୁଅ ତାର ଗୁଣଧର୍ମ ତାର ବଦଳେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଲାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଇନ୍ କର୍ଭ ଲାଇନ୍, ଲାଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ବେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କହିବା। ହେଲେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛି। ହେଲେ ତେଣୁ କହିଲେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନସର୍ଟିନିଟି ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଥା କୁହାହେଉଛି। ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ବିହେଭ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ୱେଭ୍, ଲାଇଟ୍ ବିହେଭ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟିକଲ, ଯେମିତି କଥା ଆପଣ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଯେମିତି ଅନସର୍ଟିନିଟିର ସାଇନ୍ସ ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଆଲିଟି କଥା ଆସୁଛି, ଚଳତି ନ ଚଳତି। ହେଲେ ଆତ୍ମା ଗତି କରେ ଆତ୍ମା ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଦୂରରେ ଅଛି, ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ପାଖରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି, ଆତ୍ମା ବାହାରେ ଅଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଚଳତି ନ ଚଳତି, ହେଲେ ଗତି କରୁଛି ଗତି କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରା ସକାଳେ ହେଲା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲା ପରା ଉଦୟ ଅସ୍ତ। କହିଲେ ଏଇ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଲେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବ, ସେ କ'ଣ ଦେଖିବ?
ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଅନେଜତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆତ୍ମାରେ ଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତଦ୍ଦେଜତି ତନ୍ନେଜତି, ହେଲେ ଏଇଠି ଚଳନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଚଳନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଚଳନ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା, ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶରୀରରୁ ଶରୀରାନ୍ତର ହେଉଛି, କହିଲେ ସେଟା ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ, ଜୀବାତ୍ମାରେ ଚଳନ ହେଉଛି। ଜୀବାତ୍ମାରେ ଚଳନ ହେଉଛି। ଏଠି ସେ ଚଳନ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅନେକ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମିଛ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୂରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ପୃଥିବୀ ଥିର ଥିଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। କେତେ କଥା କହିଥିଲି। ସେହିପରି କ'ଣ ନା କହିଲେ ଚଳତି ନ ଚଳତି, ହେଲେ ନ ଚଳତିର ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ କୁହା, କହିଲେ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ତ ଆମେ କହିବା। ତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ ଚଳତିଟା ହେବ। କହିଲେ ଚଳତିଟା କେତେବେଳେ ହେବ, ହେଲେ ଚଳତିଟା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଉପାଧି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଉପାଧି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚଳତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟାକାଶ ମହାକାଶ କଥା ବେଦାନ୍ତରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆଟିଏ, ଘଟଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଘଟଟିଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣ କହିବେ ଆକାଶରେ ଗତି ହେଲା କି, ଜଣେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଘଟାକାଶରେ ଗତି ହେଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଗତି ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣ କହିବେ ଘଟାକାଶରେ ଗତି ହେଲା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଘଟାକାଶରେ ଗତି ହେଲା, କାହିଁକି ଘଟାକାଶରେ ଗତି ହେଲା, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣିଟା ଯଦି ସେ ଘଟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ରଖିଦେଇଥିବେ, ସେ ପାଣିଟା ମୁଭ୍ କଲା କି ନାହିଁ, ହଁ ପାଣିଟା ମୁଭ୍ କଲା। ହେଲେ ପାଣିଟା ରହୁଛି କେଉଁଠି, ପାଣିଟା ଘଟାକାଶ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ଘଟାକାଶ ରହୁଛି। ହେଲେ ଘଟାକାଶର ଗତି ହେଲା କି ନାହିଁ, ଘଟାକାଶର ଗତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ଆଗେ ଗତି ହେଇନାହିଁ। ଆକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ, ଆକାଶରେ ଘଟ ଅଛି, ଏ ଜଳ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଆକାଶରେ ଗତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟାକାଶର ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ଘଟାକାଶରେ ଗତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ କାହିଁକି ନା ଘଟାକାଶ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ। ଘଟାକାଶରେ ଆପଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମହାକାଶରେ ଅପେକ୍ଷା ଘଟାକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସତ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଚଳତି ନ ଚଳତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦୟ ହେଉଛି, ଉଦୟ ହେଉନାହିଁ। ଉଦୟ ହେଉଛି ମାନେ ପୃଥିବୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉଦୟ ହେଉନି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେହିପରି କ'ଣ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ଚଳନ ଅଛି, ଚଳନ ନାହିଁ। ସ୍ୱରୂପତଃ ସେ ନ ଚଳତି, ଉପାଦିତଃ କ'ଣ ଚଳତି ବୋଲି କହିବା। ଉପାଧି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଚଳନ ହେଉଛି ବୋଲି। ସେଠୁ ତଦୂରେ ତଦନ୍ତିକେ, କହିଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି। କହିଲେ ଦୂରରେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ଦୂରରେ ଅଛିର ଅର୍ଥ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, କହିଲେ କାଳତଃ ଦୂରରେ ଅଛି। କହିଲେ କାଳତଃ ଦୂରରେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଅବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରାକୃତ ପୁରୁଷ ଅବିବେକୀ ଆଦିଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗାଳି କରନ୍ତି, ତୋର ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ବୁଝିବୁ, ଆଉ ଆତ୍ମା ବୋଲି ତୁ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ତୋର ଏତିକି ବିବେକ ନାହିଁ। ଅବିବେକୀ ପ୍ରାକୃତ ପୁରୁଷ ଅବିଦ୍ୱାନ ଏମିତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ଅବିବେକୀ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ତ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କହିବା କେବେ ତାକୁ ଆତ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କହିଲେ ବର୍ଷ କୋଟି 70 ହଁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ 100 କୋଟି ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ କ'ଣ ଆତ୍ମସତ୍ତା କ'ଣ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏବେ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ କେବେ ମିଳିବ ଯେ କିଛି କହିହେବନି, ବହୁ ଦୂରରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ଏବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବହୁତ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ, କହିଲେ ବହୁତ ନିକଟରେ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏ ବୁଝି ନେଇଛି,
ସେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆରେ କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ଦେହଠୁଟା ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ କର ଅମଲଗତ କହିଲେ ହାତରେ ଅଁଳାଟି ଥିଲେ ଯେମିତି ଅଁଳାଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି କ'ଣ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଆତ୍ମସତ୍ତା ପୁରା ନିତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ମହାତ୍ମା। ଯେମିତି ହସ୍ତାମଲକାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବୋକା ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହଁ ନିତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ମହାତ୍ମା। ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବହୁତ ନିକଟରେ। ଯେଉଁମାନେ IAS ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଆରେ ଟିକେ ଲାଗିଲେ IAS ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯେ ମୋଟେ କେବେ ଦେଇନି କି କେବେ ପଢ଼ିନି କି କରିନି, ସେ କହିବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆଉ ଯେ କେବେ ସାହସ କରିନି କି ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିନି, ସେ କହିବ ତା ପାଇଁ କେବେ ପାଇବ। ଜନ୍ମ କୋଟି ସତେଇର ପିଠି, ନହେଲେ 100 କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବ ନାହିଁ। ହେଲେ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ପାଖ ଦୂର ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ମିଳିବ। କ'ଣ ତଦନ୍ତର ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ତଦୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବାହ୍ୟତଃ। ହେଲେ ଆମର ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆମର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିବି ଯେ କ'ଣ ନା ମାଟି ହେଉଛି ଘଟର ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେବି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ଅନ୍ନମୟ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପ୍ରାଣମୟ ଶରୀର। ପ୍ରାଣଟି ଯଦି ନାହିଁ ଅନ୍ନମୟ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାଣମୟ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ଅନ୍ନମୟ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯାହାକୁ ସତ୍ତା ଦେଉଛି, ପ୍ରାଣମୟ ଶରୀର ଷୋଳ ଶରୀରକୁ ସେ ଜୀବନ ଦେଉଛି। ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ଷୋଳ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ, ସେହାର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଫେର କ'ଣ ପ୍ରାଣମୟ ଶରୀର କ'ଣ ମନୋମୟ ଶରୀର ହେଉଛି ତାର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୋମୟ ଶରୀରରୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଶରୀର ତାର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନମୟ ଶରୀରରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଶରୀର ତାର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଫେରେ କ'ଣ ଆମଠାରୁ ବାହାରେ ଅଛି, ବହିରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ତାମାନେ ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ, ଭିତର ବାହାର ଡିଭିଜନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଥା। ଆତ୍ମସତ୍ତା ଯେମିତି ନାରାୟଣ ସପ୍ତମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ତର୍ବହିତ ତତ୍ସର୍ଗମ୍ ବ୍ୟାପ୍ୟ ନାରାୟଣ ସ୍ଥିତଃ। ଅନ୍ତର୍ବହିତ ତତ୍ସର୍ଗମ୍ ବ୍ୟାପ୍ୟ ନାରାୟଣ ସ୍ଥିତ। ସେ ନାରାୟଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ସେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା, ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମର କ'ଣ ନା ତିନି ପେୟାରର ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆମର ବତାଗଲା। ଏମିତି ଛଅଟି ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏ 7, 6, 13 ଏଇ 13 ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିସାରିକି ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର କାହାକୁ ହେଇଛି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଯେ 6 ନମ୍ବର ଆଉ 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏଠି ଦିଆହେଉଛି। ଯସ୍ତୁ ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ଆତ୍ମନ୍ୟେବାନୁପଶ୍ୟତି ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚାତ୍ମାनं ତतो ନ ବିଜୁଗୁପ୍ସତେ। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यह माने केही मध्य यह तु बोले आत्मसाक्षात्कार आज्ञा किए करें, भारतीय माने ना यूरोपियन माने कहीं करें। किंतु ये आदिशंकर टिके अलग प्रकार कहते। यह माने कौन परिव्राट मुमुक्षु बोली कहते। बोले आत्मसाक्षात्कार करने बड़ योग्यता कौन, से परिव्राट मुमुक्षु होते। परिव्राट ना परिव्रजन करुवे, ब्रज धातु मैंने गमन करुवे, परिव्राजक सन्यासी होते। परिव्राजक बोले ब्रज बोली कहा ब्रजपुर
बोले ब्रजपुर कहीं ना से भगवान कृष्ण जो जाइए से जो गोवाला मानकर बस्ती थिला से गोवाला मैंने गोटे स्थान रहून गोपालन करेंगे जो जगह भल घास अच्छी ठीक ठाक अच्छी से जगह गले क्या लगे फिर आउ गोटे स्थान को पड़े तेनाली ब्रजपुर बोली कहुला जेहेतु ब्रज मैंने गमन तेणु गमन होता ब्रज बोली कहुला ये सन्यासी जे कि सब टूरिंग सब ट्राभेलिंग टूरिंग ट्राभेलिंग माने कौन आज्ञा आमर जमी टूरिंग ऑफिसर मैंने अच्छा कि सेमतिया कि से कौन सन्यासी कह कि जो भविष्य कौन योजना नहीं अर्थात कौन ना आपण को भविष्य कौन हम किसी जना ना से स्थिति आप जीवन यात्रा कहले कौन बचापी बोलुचे ना नहीं गोटे महान पर्पस अच्छी कौन पर्पस अच्छी ये आत्मानुसंधान कर आज्ञा घरे बसिक कथा कले हो ना कहली घरे बसिक कथा हो पार ना कहीं सर्वाणी भूतानि आत्मनि अनुपश्यति कहले समस्ते मो भितर अच्छा कहले समस्ते मो भितर अच्छा कहला आपणकर समस्ते कौन 2 जन 3 जन लोक 2 जन 3 जन लोक ये मो घर परिवार मो पुओ झील एकदम कौन मो आत्मा हो अच्छा आप साधारण भाव में जीवे ये किसी काम कर कौन कहले ये सन्यास धर्म से सिद्ध हाँपाई मुमुक्षारे आत्मज्ञान सिद्ध हाँपाई आदि शंकर आमको प्रेस्क्राइब कले तो परिवार मुमुक्षु हवा दरकार अच्छे से गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को गमन करने दरकार गोटे स्थान रही आपंकर आसक्ति हम आपण दुनिया कौन मोर है 2टा कि 3टी लोक रे क्षुद्र बुद्धि संपन्न हवा मुझे महानुभवा हे मुझे कौन आ मो भितर समग्र विश्व ब्रह्मांड को देखी विश्व ब्रह्मांड भितर मत देखी से भली गोटे संसारी व्यक्ति कौन जो 2-3टी पुओ झील नाती नाती सहित थी तार संसार कौन ना गोटे क्षुद्र संसार से मुक्ति पाइपर ना आज्ञा आपण मैंने मन में गोटे कथा आसो कौन ये स्वामीजी सन्यासी गुड़ाक सब मुक्ति मुक्ति कहते आमको कौन आम तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे शयनम आ यह संसार बहुत दुस्तारे न कहे यह संसार परम आनंद बोले आप कहते नाई नाई देखु जमी जो से कहला प्रत्या जो से कौन कहला जे सूर्य नाम के लोकांधीन तमसा भूता तांस्ते प्रत्याभिगछन्ति एक चात्महनोदना कहले आत्महत्याकारी लोक मैंने जमी शरीर के पाइबे बोली ये देह से देह घूरी बोलता देह मिल न थाए जहाँ देहरे पशिक हेले खाइबी जहाँ देहरे हेले बस कथबार्ता करी एमती करते कौन बड़ा पिटा करके बाहर करदे जोपरी हुए ये कौन आत्महत्या कहले से पनिशमेंट पाती आमर दृष्टिटा आत्महत्याकारी पर्यटन आम कि बुझीपार कि ताठू आउ गोटे बड़ कथा अच्छी जे आम केते काल धरिक केते देह आम एमती ट्राभेल कले ये जो आत्मज्ञानिक दृष्टि ये लोकटा कौन आत्महत्याकारी भरी देह पाइबापी घूरी बुलूँ ये देह से देह ये जोनि से जोनि जन्म जन्मांतर धरी गति कर चलती तेणु यहीटा को आत्मज्ञानी पुरुष या बहुत बड़ बोली ये बारंबार देह नवाक से घृणा करती ये गोटे आत्महत्याकारी बोली से दृष्टि देखती आपने पारे भल कथा हाँ तेणु करने कौन ना आपण को कहले कौन ना आज्ञा अनेक लोक कहते स्वामीजी आम 4 धाम बुली आसिलु मोर रिटायरमेंट पर जाकि सबू बुली आसिले बहुत से जो ट्राभेलर नहीं बढ़िया व्यवस्था करता होटेल एमती खाइबा को आम एमती बुलू सब कलु बोले आउ कौन मुझे आपन कि मिलवा हाँ आज्ञा आम धाम कलु धाम कले भोजी भात कले धाम माने भोजी भी हुए आप भोजी भात करके आसिले आपन कि मिलना अनप्लान्ड लाइफ जदि आप जीवन यापन कले समस्त संबंध जदि आम विच्छेद कले भौतिक सुविधा भौतिक सुविधा मानक आम छिन्न कले कौन ना प्रभु निश्चित भाव में रक्षा करेंगे ये विचार भ्रमण कले तेज आत्मसत्यर सत्यता आपन को अनुभव हम कौन नहीं केवल केवल शब्द मात्र किसी हम ना
परिभ्राट मुमुक्षु यह मैंने कहले परिभ्राट मुमुक्षु हवा दरकार अच्छी यह तु सर्वाणी भूतानि आत्मनिव अनुपश्यति ले सबू प्राणी भूत माने साधारण भाव में लोक भूत बोली कहले प्राणी सबू भूत मान को निज भितर देखे सर्वभूतेषु आत्मान च कहले सर्वभूतेषु आत्मान सबू प्राणी भितर निजको निज भितर समस्त को सबू प्राणी भितर निजको बोले आज्ञा एगुड़ाक कथा सब पागल पागल कथा कहते मुझे बुझाऊँ बोले श्रुति मातार मन स्थिर ना आम मनटा स्थिर श्रुति माता जहाँ कहे सी ठीक कहते ना आम ठीक कहते विचार करूँ बोले कौन ना कहले गोटे कथा कहते ही न था कि कहले सर्वाणी भूतानि आत्मनि सबू प्राणी को निज भितर देखे बोली कहले कहले एमती कहले फिर आहरी कौन सब निज भितर समस्त सब प्राणी भितर निजक कहले एमती दुईटा उल्टा पल्टा कथा कहीं कहुचे ये दुईटा जा कथा न कहले कथाटा खंडिया हो देखो मुझे गोटे उदाहरण आपको दूसरी जड़े कहला माठिया पानी अच्छी आपन कहे माठिया पानी अच्छी पानी रे माठिया अच्छी बोले कहले हम बोले कहीं कहले हेनी ना माठिया पानी आण पानी रे माठिया आण बोले कहले हम कहले माठिया पानी आण माने कौन माठियाटी है आश्रय आउ कौन पानीटी है आश्रित माठिया पानी आण बा माठियाटी है आधार जलटी है आधेय माठिया पानी कि पानी रे माठिया कहले कौन ये मिनिंग ये तेणु कहुचे बोले कौन ना दीटा जिन संबंध पसिबल बोली कहीं कहुचे बोले समुद्र रे जहाज जाऊँगी जहाज रे समुद्र जाऊँगी कहले वाक्यटी भूल हो हाँ कहले कौन यही प्रकार वाक्य ये सत्य माता कहूना कहले कौ प्रकार वाक्य तेज कहते बोले कौन ना रजुरे सर्प सर्परे रजु बोले रजुरे सर्प कौन ना आप अज्ञान दशा रजुरे सर्पटा देखुं ज्ञान दशा कौन सर्परे सर्परे रजु भी बेले बेले भी भूल भी हुए किंतु से रजुरे सर्प सर्परे रजु जो स्टेटमेंटा होची कौन ना दुईटा जिनस गोटे जिन मिथ्या थे ये कथाटा जाके संभव हम ताको आम कहूँ अधिष्ठान अध्यस्त संपर्क बोली कहूँ आकाश रे नीलिमा नीलिमा रे आकाश आकाश नीलिमा को देख नीलिमा रे आकाश को देख आम कहूँ तरंग मान भितर जल को देख जल रे तरंग को देख माटी रे माठिया देख माठिया मानक माटी देख यही प्रकार संपर्क गुड़िक ये हम स्वप्न रे आपण निज अहंसत्ता को देखंतु आपण को अहंसत्ता रे स्वप्न को देखंतु यही गुड़िक उदाहरण ये सब आप्लिकेबल हम ये जो आत्म साक्षात्कार जो महात्मा को होती से किपरि देखुंती ना ले निज भितर निज आत्मा रे समग्र जगत को देखुंती एवं समग्र जगत रे निज को देखुंती कथा को आपण मान बहुत बुझिया कह कहीं आत्म साक्षात्कार केमी करेंगे आम जब ठीक बुझीपर देखिए आत्म साक्षात्कार हो पार बोले कौन केमी संभव हम यू सर्वाणी भूतानि आत्मनि अनुपस्थिति कहले आत्मा रे सबू भूतम को देखा मु तो तार सामान्य अर्थ तो कहली आत्मा रे सबू भूतम को देखुची भूत बोली कहले आप साधारण भाव में प्राणी बोली बुझीदेले प्राणी केवल ना आदि शंकरता कहते कौन स्थावरांत कहले स्थावर ठू आरंभ करी सर्वाणी हाँ कहले कौन माने कहुच्छे अव्यक्त ठू आरंभ कर स्थावर पर्यंत सर्वाणी भूतानि माने अव्यक्त ठारू आरंभ कर स्थावर पर्यंत अव्यक्त कौन कहले प्रलय काल में जगत जहाँ थिला व्यक्त नथिला अव्यक्त थिला कौन सी जिनसर नाम रूप किसी नाला अव्यक्त कह अव्यक्त ठारू स्थावर पर्यंत बोले आदि शंकर कहले स्थावर माने कौन माने स्थिर वस्तु माने कौन कहले वृक्षलता आदि स्थिर वस्तु तेणु कहले सर्वाणी भूतानि बोली कहले अव्यक्त ठारू आरंभ करी ये वृक्षलता पर्यंत समस्त को
आत्मनि पश्यति आत्मनि अनुपश्यति निज आत्मारे देखे तार अर्थ कौन सर्वान तो तार अर्थ कौन ना फिर तार उल्टा कह सर्वभूतेषु आत्मान सबु प्राणी भितर निज को देखे आर अर्थ जदि आम जमी कहते बोले कौन नीलिमारे आकाश आकाश रे नीलिमा रजुरे सर्प सर्परे रजु यदि दुईटी सत्ता कह निश्चित भाव में गोटे सत्ता जो मिथ्या हुए तेज कौन ये कथा संभव हम नचेत कौन ये अधिष्ठान अध्यस्त संपर्क संभव हो पार ना तेणु यही प्रकार दृष्टि हुए यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मनि अनुपश्यति अनुपश्यति कौन कहा अनु माने पश्चात ले पश्चात पश्यति माने कौन कहले जो व्यक्ति जार मुख्या अच्छी जार जे परिपराट सन्यासी जी गुरु मुखर समग्र जगत तो द्वारा व्यापी बोली आत्मा द्वारा व्यापी बोली एमती गोटे स्टेटमेंट शुणी फिर कौन ना सी आत्मार अनुसंधान करी बहुत कथा कौन न एजति न गच्छति ये कथा गुड़ अनुसंधान करी से यही प्रकार स्थित से आसी पहुँचुची कौन ना मो भितर समस्त जगत मुझे कहले फिर कौन मु माने ये देह नुहे मु माने क्या कहुचे मु माने जहाँ सर्वर कारण जहाँ सर्व बोली कहुचे मु कहले आदौ ये देह कथा नुहे मोर शोधन ईशावास्य प्रथम मंत्र हो सारी मु कहले जहाँ सर्वर कारण ये समस्त जगतर जहाँ कारण कहले मु ताहारी भितर सर्वभूतानि पश्यति अनुपश्यति बोली कहुचे अनु माने पश्चात कहले एमती आत्मसाक्षात्कार दिन अध्याय एमती हो जाए ना आम मुख्या अच्छी आम परिवार सन्यासी हेले आम आत्मज्ञान कले अनुसंधान कले तापर अनु शब्दटी आमको घटो अनुपश्यति सर्वाणी भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मान सबु भूतों भितर निजको देखे ततो न विजुगुप्सते तत्व माने तस्मादेव दर्शनान्तम एपरी जो तार आत्म साक्षात्कार होउची ततो न विजुगुप्सते से कहारी को घृणा करि पारे नहीं बोले कहीं घृणा करिवनी घृणा करिया पाई जहाँ आपण को ठारो भिन्न आपण ताकू घृणा करि परिबे जहाँ आपण को भीतर जिनस आपण ताकू घृणा करि परिबे नाही आपण को आम देह भितर मलमूत्र सब कथा अच्छी कि बहुत सुंदर बोली आम घोड़े रखी कौन ना यहाँ मो भर जिनस मो ठार जदि अन्य होगला मलमूत्र जो विसर्जन हो जाए कौन लोक अपवित्र बोली कहते कि देह भितर से गोटे एसेंशियल एलिमेंट बोली कहते सप्त धातु से ना कौन देह मरीज कह तेणु कहले जब आम अन्यता आसो घृणा हम आपणकर घा टे आमर जन स्वामीजी जाते कैंसर पेसेंट को पाक जाते सी कौन कर कैंसर टी चिपिक पूरा कौन भर जहाँ भोज पानी सब बाहर कर आराम से बाहर कर कौन कि घृणा लगुनि से निजर वस्तु निज देह निजे निजक कौन घृणा कर जो आत्मज्ञानी ये केवल निजर घा कि निजर भल मुह को ये भल पाँच घृणा कर सब कथा नहीं अन्य से समग्र जगत को निज देह बोली भावुंट आपण कहते ये हाथ मु ये गोड़ मु से आत्मज्ञानी कहते ये विश्व ब्रह्मांड मुझी स्थिति से पहुँची साधारण लोक तो ये कथा किसी बुझीपारे ना तेणु कौन साधारण लोक भावे ये बोधे किए पागलर कथा आदौ पागल नहीं तथो न विजुगुप्सते घृणा जो द्वितीयता आसो जो घृणा हम आपण आपणकर कौन जिनस को घृणा करूना जेहेतु अन्यता नहीं आप माँ ता छुआटीर मलमूत्र को आराम से सफा कर दूसरी जेहेतु से भर अन्यता देखुना अन्य कौन छुआर मलमूत्र को से सफा करना बा कले संस्कृत बुद्धि कर अन्यता आसिले गुणा रही ये 6 नंबर मंत्र कहूँ जे सबू जिनस को तार अंगभूत कर देखुची जे केबे हेले कहा को घृणा कर पारिबो नाही
ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହା ପାଖରେ ବିଜୁଗୁପ୍ସା ନାହିଁ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବ, ସିଏ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିଥିବ। ଆପଣ କେତେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁମାନେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ଲେପ୍ରୋସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦ ବି ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି କ'ଣ ଆଦର ସହକାରେ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ମାନି ତାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁଗୁପ୍ସା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବାତ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷଣ। ତା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूद्विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् माने यस्मिन् काले, जो समय एमती गोटे आम साधना करुँच गोटे समय आम पहुँचा, साधना गोटे स्थिति आम पहुँचा, बोधरे आम पहुँचा। यस्मिन् बोले जो काल सर्वाणी भूतानि आत्मे बा भूत, सर्वाणी भूतानि समस्त भूत, आपण प्राणी बोले आगे कहतु बोले समस्त प्राणी आत्मा एव अभूत, बोले मोहरी आत्मा ही सब जिनस बनी। स्वप्न मोहरी मनटी स्वप्न जगत बनी सेपरी कौन आत्मा एव अभूत, बोले मोहरी आत्मा ही ये जगतटा बनी। ये आदि संग बोले सर्वाणी भूतानि आत्मा एव अभूत, ताको एमती अन्वय कले सर्वाणी भूतानि आत्मा एव अभूत कले सी आउ नाना भूत देखु नाहंती। सर्वाणी भूतानि आत्मा एव अभूत बोले सबू आउ भिन्न भिन्न भूत से देखु नाहंती। कौन देखुछंदी? आत्मा बोले से गोटे आत्मा को देखुछंदी। सर्वाणी भूतानि आत्मा एव अभूत, आउ तो प्राण भूत नाही, केवल गोटे आत्मसत्ता अछि। विचारतः कले देखुछन जानुछंदी। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः, बोले एकतार भाव आसला परे शोक मोह कौठ आसब? बोले शोक मोहर कारण कौन? शोक काहापाई हुए? बोले शोक कहीं हुए? बोले मु जहाँ सुख पाऊँची से वस्तुटी यदि चलीगला, अतीतर कौन जिनस को मु स्मरण करी मो सुखद वस्तु बा व्यक्तिर वियोगरे मु दुखी हुए, से शोक। मोह कौन ना मो सुखद वस्तुटी काले मो पाखु चली भविष्यतर वृत्ति नहीं आम मनरे गोटे मोह आसे। मोह माने कौन? भय माने मोह माने आम कह से मोहित होगला, मैंने से आटाच हो जाए सहित भय कर जिन मोह चलीज बोली। शोक मोह एपरी व्यक्तिर कौन सी शोक मोह किसी हुए ना। से कह कौ जिनस चलीज सी तो कौन सी वस्तुर सत्यता को से स्वीकार करूना, से केवल आत्मवस्तुर सत्यता को ही स्वीकार करुचे। ये जगत में गोटे जिनस अच्छी आत्मवस्तु, ता व्यतिरिक्त अन्य जिनस तो किसी ना। तेणु से क्या तेणु से जीव कुआड़े कौ जिनस कुआड़े जीव, सब तो आत्म वस्तु गोटे। कौ जिनस कौन नष्ट हो कि कुआड़े जापर कि ना, कौ जिनस कुआड़े नष्ट हो पार ना। तेणु तत्र को मोह क शोक एकत्व अनुपश्यतः, जो एकतार भाव केमती आसीगला जे कौन अरे गोटे आत्मसत्ता एमती नाना नाम कही कौन से आत्मसत्ता कि मुझे कौ जिनस को पाइबा को चाहिए? मुझे सब जिनस मो नित्य उपलब्ध जिनस पाखे अच्छी, मुझे कौ जिनस पाइबा को चाहिए जे मोर आ कौन इच्छा रहा कौन सुख मो जदि मोर किसी इच्छा ना मुझे शोक करी ना क्या मोहित हो। से व्यक्तिर कौन सी शोक मोह न थाए। अच्छा आपण मानू पना समय तो हो जाए, आज आम ये रखा।